कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट, शाहबाद तालुका। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है STN चैनल में। शाहबाद शहर से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के शाहबाद मंडल के नेताओं ने आज CMC ऑफिस के सामने धरना किया। शाहबाद BJP मंडल अध्यक्ष लिंगाना हुलगुलकर, देवदास जाधव, दिनेश गावली, सिद्धराम खुसाले, बासवराज बिरादर, अरुण कुमार पठनकर, शिव कुमार इंगन शेट्टी, चंद्रकला गब्बूर, भीमराव सोलंकी, गोविंद खुसाले, शशिकला सज्जन, पद्मा कुटकी, नंदा गब्बूर, ज्योति शर्मा, कंकप्पा डांगुलकर, रवि राठौड़ और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने शाहबाद तहसीलदार नील प्रभा बाबलड़ और CMC कमिश्नर फखरुद्दीन साहब को लिखित मेमोरेंडम दिया। इसमें इंदिरा कैंटीन के अंदर बिना इजाजत रखे गए पान शॉप को तुरंत हटाने की मांग की गई। बताया गया कि इसकी शिकायत पहले भी नगर सभा को दी गई थी, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके साथ ही शाहबाद नगर सभा के कई जनहित के काम भी उठाए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से हैं: पहला, नगरोथम चौथे फेज के अधूरे काम जो रुके हुए हैं उन्हें तुरंत शुरू किया जाए। दूसरा, 24x7 पीने के पानी की सुविधा जो कि नहीं हो रहा है और फिल्टर सिस्टम की कमी। तीसरा, पानी पर ब्याज में राहत देना होगा। चौथा, गैर कानूनी निर्माण और शाहबाद में जहां पर भी इल्लीगल तरीके से रखे गए और कब्जा किए गए दुकानों को तुरंत हटाना होगा। पांचवां, गवर्नमेंट हाई स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी स्कूल्स के बाहर के सभी बिन्स को क्लियर किया जाए। छठवां, शौचालय और मूत्रालय की खराब व्यवस्था, शहर के उद्यान की सफाई होनी चाहिए। सातवां, वार्ड नंबर 14 में रोड इंक्रोचमेंट। आठवां, खाता में देरी और करप्शन रुकना चाहिए। नवां, भिंडी बाजार के फ्रूट मार्केट में सड़क पर कब्जा, फ्रूट मंडियों को हटाना होगा। 10वां, वार्ड नंबर 9 में अधूरा नाली के काम शामिल हैं। 11वां, सिटी पार्क्स की सफाई और उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएं। इस धरने के दौरान शाहबाद टाउन के PI श्री परशुराम वानाजाकर जी भी मौजूद रहे और पूरा कार्यक्रम शांति से हो, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग रहा। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि अगर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन जैसे रास्ता रोको किया जाएगा। ये मुद्दा आम लोगों की सुविधा से जुड़ा है और अब सबकी नजर प्रशासन की कार्यवाही पर है। ये थी STN चैनल की रिपोर्ट। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಯ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪೌರಕರಿಗೂ ಒಂದು ಸರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಈ ರೀತಿ ಈ ಡಬ್ಬ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹತ್ರ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದರೆ ಅದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಆಗಿತ್ತು। ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು। ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ। ಅದು ಡಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತಂದು ನಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ। ಅವರು ಕೂಡ AW ಮತ್ತು AE ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಮೂವರು ಕೂಡಿ ಆ ಡಬ್ಬದವರು ಸಂಗಡ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಂಡೋಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಚರ್ಚಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ। छोटा सा प्यारा सा हमारा शाहबाद नगर है, इसकी सुरक्षा और सुंदरता दोनों ऑफिसर्स के हाथ में होती है। जब भी आपको जरूरत थी, आपने वोट मांगा, जनता ने आपको वोट देकर जितवाया है, तो अब आपका भी धर्म बनता है कि आप हमारे शाहबाद की सुरक्षा और सुंदरता की रक्षा करें। आप लोगों से हम लोग कई बार निवेदन कर चुके हैं, जो अधिकारी है उनसे मौखिक रूप से बोला गया है, लिखित रूप से दिया गया है कि जो समस्या है उनको हल करना आपका कर्तव्य है। आप अगर सीधी तरीके से उन समस्याओं का जब हल कर देते हैं तो ये धरना और प्रदर्शन की नौबत नहीं आती है। तो आप
लोगों को इतना तो बहुत छोटी सी सिंपल सी बातें हैं। पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर साफ पानी नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। बीमारियों की जड़ पानी है। जो भी आदमी पानी पीता है उससे कई चीजें इफेक्ट तो होती है शरीर पर। अगर गंदा पानी आप पी रहे हैं, आप खुद नहीं पी सकते हैं, तो आपका ये भी धर्म बनता है कि आप जनता को भी साफ पानी उपयोग करवाइए। वो जो फिल्टर पानी की समस्या है, सबसे बड़े वो समस्या समाधान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ, हमारे वार्ड में भी कचरे वाली गाड़ी एक हफ्ते में, 10 दिन में, बीच में तो लगभग 3-4 महीने तक कचरे की गाड़ी आई ही नहीं थी। हम लोग सवेरे जल्दी उठ करके दूसरी जगह जाकर उस कचरे को फेंकना पड़ता था। अब भी आ रही है, 8 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में एक बार कचरे वाली गाड़ी आती है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि कचरे को 10-10 दिन तक घर में कैसे स्टोर करके कोई रख सकता है। गंदगी फैलने की हर चीज आप बना रहे, गंदा पानी, माहौल गंदा हो रहा है, मच्छर हो रहा है। ये आपको सोचने वाली बात है कि छोटी छोटी समस्या है। हम देख रहे हैं हर जगह रोड फूटी हुई है, कई जगह पर चलने में दिक्कत होती है। 17 नंबर वार्ड परसों ही मेरे भी देखने में आया। वहां से आप ऑटो से भी नहीं जा सकते हैं, न पैदल जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको हम एक एक चीज अगर गिनवाने लगेंगे तो दिन बीत जाएगा। आप अगर अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं तो इसमें आपकी समझदारी होती है। ये आप लोगों से हम प्रेम से निवेदन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी समस्याओं का समाधान कर दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी अपना गुस्सा दिखाना पड़े। इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। धन्यवाद। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಶಹಾಬಾದ್ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶಹಾಬಾದಿನ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಶಹಾಬಾದಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಶಹಾಬಾದ್ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಶಹಾಬಾದಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಗಮನವನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವು ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪಾ ನಾವು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಇವತ್ತು ಪಾನ್ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಅನಧಿಕೃತ ಪಾನ್ ಡಬ್ಬವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 20 ದಿನ, 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಅವರು ಕರೆದಿ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಕತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಡಬ್ಬವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೇನ್ ದೇನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತ ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಹಾಬಾದ್ ನಾಗರಿಕರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 24x7 ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರನ್ನ ಇವತ್ತು ಬರೀ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನಿದಾವೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ತಾವು ನೀರನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತ ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 16 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್, ಇವತ್ತು 17 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗದಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿನ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡಬಹುದು 17 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟಗ್ ತೋಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಆ ಟಗ್ ಅನ್ನು ತೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಳಿ ಶಹಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕೈಕ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದು ತೋಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಂದರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಡಬ್ಬಾ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆಯೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪಾನ್ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಹಾಬಾದ್ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಂತ ದೋಷಗಳು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ನಗರಸಭೆ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಹಾಬಾದ್ ಜನರು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದಿವಸ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಇವರು ವಿತೌಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರೇ ಕಳ್ಸಿಬಿಡ್ತಾರ. ಬಾಟ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಪೂರ ಹಚ್ಚಕ್ ಬರ್ತಾವ ನೀರು, ನಿಂತು ನೀರ್ ಇರ್ತಾವ. ಮೊದಲೇ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬಲ ಶಕ್ತಿನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀರೇ ಬರಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ 24x7 ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ 20-24 ಗಂಟೆ 40-48 ಗಂಟೆ ನಿಜ ನೀರೇ ಬರಲ್ಲ ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ, ಮುಂದಾದರೂ ತಾವುಗಳು ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅನಧಿಕೃತ ಏನು ಡಬ್ಬಗಳಿರ್ಲಿ, ದುಕಾನೆ ಇರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮುಂದ್ ಸಿಡಿನೇ ಕಟ್ಕೋರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಂದ್ ತಂದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತವೆಲ್ಲ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಿಗಳು, ಫಲಹಾರ ಬಂಡಿಗಳನ್ನ ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿವಾರಿಸಿದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗತನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೊಂದು ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಶಹಾಬಾದ್ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಪರವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರ ಒಂದು ಲಾವಾರಿಸ್ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪುರಸಭೆ ಆಗಿರಲಿ, ನಗರಸಭೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಒಂದು 1ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ನಗರಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೇಸಿಗೆ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಅನೇಕ. ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಬಾವಿಗಳಿವೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್. ಸುಮಾರು 1-1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಪೇರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಸಲ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ, ಲಿಖಿತ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್, ಏನೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೋ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕದೇನೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡುವಂತ ನೀರು ಜನರು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಆದರೆ ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೌರ ಆಡಳಿತ ಆಯುಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮಗೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಏನು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅದು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ, ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೌರಾಯುಕ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಗಮನ ತಗೋಬೇಕು. ತಾವು ಕೂಡ ಜನಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಗರದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಕೈ ಕಲಿಸಿ ಈ ನಗರವನ್ನು ಮಾದರಿಯ ನಗರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೇನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಯಮವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉಗ್ರ ರೂಪವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಾಸಾಯನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌರಾಯುಕ್ತರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಶಾಬಾದ್ ಮುಂದೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ತಾವುಗಳು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಜಿ.